Good morning, sir. Okay, good morning. Good morning to all the students. So today we have with us a very interesting personality, Shri C. Chandrasekhar sir. He is the principal of our institution. He is going to give a talk on the topic health and finance. Before going to the discussion or the session, let me introduce Shri C. Chandrasekhar sir. Sir has started his engineering in the year 1997 up to 1984. He has finished his engineering in NIE, Mysore. He has completed his Master of Engineering in Construction Technology from Bangalore University during the year 2009 to 2011. He has worked in Karnataka PWD as technical assistant from 1984 to 1986. Sir has joined MEI Polytechnic as lecturer from 1986 February. He served as a senior grade lecturer, selection grade lecturer up to 1999. Sir was heading the civil engineering department from 1999 up to 2016. He worked as staff development manager in Canada-India project in our institution. Sir used to take care of all the civil maintenance activities of our polytechnic. That means he used to take care of the building maintenance of MEI Polytechnic from 1999 to 2016. Sir is a member of Institute of Engineers, MIE, and also a member of ISTE, stands for Indian Society for Technical Education. Sir has undergone more than 70 weeks of technical teacher training at various institutes across India. His important hobbies are reading books, traveling, and sports. Sir is always oriented towards learning new things. Even till today also, if you give a new technology, he will understand it and he will implement it in his life. Sir is a cool, calm, and a very good administrator. So presently, sir is serving, as all of you know, as a principal of our institution, MEI Polytechnic. We are very glad to have Shri C. Chandrasekhar sir with all of us. I heartily welcome Shri C. Chandrasekhar sir on behalf of our management, all the head of department, all the faculties of the institution, and our beloved students also. So now I leave the stage to our principal to deliver the session on finance and health. Thank you, sir. Okay. Thank you, Shri Ravindra sir. Thank you, sir. I think I'm audible to all now. Yes, sir. Yes, sir. Perfectly. Okay. Thank you very much for your introduction and also for giving one opportunity and for this induction program. So I welcome all the students once again for this program. So in my opinion, I think all the students will definitely remember Shri Ravindra sir for organizing such a wonderful induction program. So they will remember you for lifetime, because even though with all these busy schedules, I have attended most of the programs whenever I am free online, and the remainings I watch through the YouTube. So almost all the programs are very good, and still definitely some of the videos I thought of watching again and again, because it is definitely a lot of things are there to learn. Even with my experience of 36 years, I'm telling, there is still scope for learning forever. So therefore, I advise all the students, don't miss these kind of opportunities. Okay, definitely you're going to learn one or the other new things.
Okay, if not everything. You may be knowing little things, not much. So this is the right age to adopt the learning skills. If you miss now, forever you can't learn further. So learning is a lifelong process, in my opinion. Okay, so with these few points, first I would like to tell you why I have chosen this topic, health and finance. So because since I have gone through all the previous sessions. In fact, yesterday's Raghuram session also I watched yesterday because morning I was busy in the examinations work. So yesterday night I saw the complete YouTube video of Raghuram sirs. In fact, he has made some of my work easier because he has completely enlightened about the previous sessions of all the speakers. So he has summarized almost. So in fact, I thought of doing some summary of those previous session lectures, and he has done it yesterday. So I don't want to repeat anything much about the previous sessions. Okay, so almost all the previous speakers, they have told you about, many people have told you about your hard work, attitude, discipline, punctuality, sincerity, obedience, then gratitude, your service, and also the importance of learning skills and your knowledge and your power of knowledge and so many other. So by going through all those, I thought something we will give, because my area of interest is health and finance only. Most of the our staff members also knows, and my son is also a doctor now by profession. So therefore, I have an opportunity to study these medical related books. So whenever I am free, even though basically I am a civil engineer, I will study most of the information. And whenever I got doubt, I used to ask my son also. In fact, I'm proud to say, during my master's degree, when I did in 2009 to 11, during in service, almost 4 subjects I learned through my son only, because he has undertaken coaching in IIT. Therefore, he has got an idea. So C programming and then reliability and even applied statistics. So some of those subjects were very new to me, and he only taught me. He was my teacher for those subjects. I'm proud to say that because of him only I got very good marks in those subjects in my post graduation. So like that, there is no question of age or anybody to learn. Even you can learn from your youngsters also. So there is no age limit. The teacher may be younger than you or older than you. So you should adopt learning skills. In fact, I love to be a student forever, I will tell you. Even one important thing I would like to advise all the students is, as long as I'm a student starting from standard 1 to post graduation, I never missed even a single class. I proudly says with all, and for this, my greatest gratitude is to my father only, because he is very much interested in education field and used to advise all my brothers, sister, everybody, never miss any class under any circumstances. He never used to take anywhere whenever there is a class. So 100% I have attended all the classes starting from KG1 or first standard to post graduation. So because definitely, even whatever the subject it is, whoever the teacher it is, you will learn something new every day, every hour if you attend the class. Definitely, you will be benefited by that. So that kind of so because of that only I got a lot of learning skills, and even today I am prepared to be a student. There is no doubt in it. And most of the students, of course, they want to be students to enjoy their life with their friends. And whenever exam comes, they started hating. So it's not like that. You should be continuously facing the exam as well as student. Then only the student life is like that only, because you must be assessed at each and every level. That is why the present system has come to continuous assessment. So there is no meaning in simply learning without knowing. So that is why learning is a continuous process in life. Never quit learning. If at all, if you are throughout your lifetime, you start learning. So the other point why I chosen this health and finance is, I think the previous speakers have given importance for health. Okay, so everybody knows health is very, very important. Without health, you can't do anything. You cannot study, you cannot go to college, you cannot do work. Nothing can be done if you do not have good health. So you should give more importance for your health. Health because ಸರ್ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ತಮ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಯು, ವೇಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಹಾ ಈಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. So health is very, very important. Everybody accept that. Okay. So ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಹಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. See, in the first day, first session, Mr. M.K. Krishna ಅವರು, I think he has told about the different types of health, mental health, physical health and financial health ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. So some of the things, if you listen once, no, you will never forget forever. So ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್: ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ ಮಿಸರಬಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಫಿಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಜಿಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಬರೀ ಅದಿದ್ರೆ ಸಾಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಈಟ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ good protein food. Then only you will get good physical health. And you should be very active. Morning till evening, you should be very active. And in my opinion, if you ask any doctor or anybody, if you sleep for 6 hours a day is more than enough. Maximum 6 to 7 hours. So any person who sleeps beyond 7 hours is called as a lazy person only. So don't sleep beyond 7 hours. Okay. In between, if you feel like sleeping, you can sleep even for 10 minutes or 15 minutes. Okay, I will tell you one small example. So I had been to attend one training in Palakkad during 2000. During 2000, for a 15 days program on software applications in civil engineering. So 21 years before. There, I met one gentleman from Maharashtra. He was a co-participant. So he used to, actually we got only 45 minutes break in the lunch hour, but he used to take 10 minutes food and used to go to hostel room and he sleep for 10 minutes and again he used to come and attend the classes. I just observed for 2 days, 3 days. Then I asked him, why only to sleep 10 minutes you are going to the hostel and walking for half a kilometer and all. He says, sir, 10 minutes of sleep will give me energy for 5 hours. That's why I'm doing that. From that day onwards, I started this technique. Every time, even now, whenever I feel stress or something, I will take rest for 10 minutes just by closing eyes, whatever you call, whether sleep or meditation, whatever. So 10 minutes of relaxation will give you a good positive energy. And further, you never stressed immediately. Whatever the work, you can definitely do it. So this I have learned in 2000 from that person. See, like this, each and every moment, you are going to learn something new. So that's why we advise all the students to attend the sessions. So if you want good physical health, you should be very active morning till evening. Okay, and you should wake up very early. That is the reason why this induction program concept has come for technical education students, and even in all other higher education institutions, government has made mandatory. The reason is students should be taught this before giving the regular subjects. In between subjects, the teacher will definitely tell. That's a different thing. But as a course of 2 weeks, if you do it continuously by experts, definitely this will reach many of the students. And in my opinion, most of the students will get the benefit, take the benefit of this program, and they change their lifestyles and they change their attitudes, and definitely they will succeed in their life. That was the intention and motto of this course. So it is not, don't take it as a punishment. See, anything comes to you, first you take it positively and don't take it as a punishment. Whatever the teacher says or parent says, whoever it may be. So it is for your good only.
And one thing you remember in your life, whatever you do, it is for your sake, not for your parents, not for your teachers, not for anybody. Even if anybody says, you take a decision by observing and analyzing and then only take decisions. So yesterday Ragurama sir told about learning through observations, how you can observe and you can learn also. So like that, for each and everything, you have to learn and analyze. That is also most important. See, there is one engineering concept is there, PDCA cycle. You should plan, then you should then only you should do, you should plan first, then do, and then act, and then again check it. So if you follow that cycle, definitely each and every activity will be completely done without any problems. So that is why the physical health is very, very important. And then comes the mental health. See, this is also very, very important. That's what you call it as mindset. See, everything happens in your mind in a very high speed, which you cannot calculate, I will tell you. The moment, whatever it may be, see, even all the parts of your body is controlled by brain only. So brain is the controlling part. You are studying your basic sciences. Okay, see, that's why you can see the neurophysicians and neurosurgeons, there are very few because still the medical science is advancing. So normally any part can be replaced so easily or any organs, but not the brain so easily. Okay, so that is why you should keep the, I used to tell all the students in the present days, don't give the password of your brain to anybody because that mind sent to what you got is very, very important. You should always be positive. Don't think of negative at all. There is no question of negativity. The way you feel is only negative because there is something bad in your mind, that's all. And because of a hesitation. Okay, there is no necessity of hesitation when you start doing something. Thinking that always students you think, no, I can't do it. There may be a mistake. See, I have seen even the student in the examination hall, one of my teacher used to tell, whenever you start enter the examination hall, think that you're the most intelligent. Nobody is there in the hall intelligent than me. So thinking that in your mind, you should start writing in the exam. So when you start doing that, you will never ask any doubt with your friends. Because I have seen many students, when they come out of the examination, they used to scold their friends. Hey, I was done correctly because of you, I made a mistake. Correct? You should not do it. In fact, I've been teaching this. In fact, I'm proud to say that even my son used to come out of the examination hall. Whenever I ask him, he used to tell, no, I got 100, I will get 99, I will get 98. And he used to get that. See, that is the way you should write the examination. And don't study till the last minute and last second. If the tomorrow is the exam, at least previous day you should completely prepare yourself and close your books. Keep on memorizing in your mind. Your brain has got huge memory than any supercomputer. There is no doubt in it. Most of the people never use the brain even by 1%, I will tell you. It has got a supercomputer power. You should have the technique to remember things. Okay, there is no separate memory treatment or memory technique what they do in all the workshops. Okay, so whenever I thought of word memory, I used to get one story. See, whatever the stories I'm telling here, it is not from Mahabharata, it is not from Ramayana, it is not from anybody. It is either by my own observations with my own close friends and colleagues. It is the real stories only I'm telling, which I have observed. So regarding this memory, I will tell you this. In fact, this story I have been telling in the class even for all the students from past 36 years. See, one of my friend, when we was doing engineering, he has, of course, PUC, he got 98% throughout, but when he came to engineering, he find very difficulty in mathematics. Somehow, he got, of course, first semester, he got just a defined passed. Second semester, he find very difficulty, but when he come to third semester mathematics, he has failed in mathematics except in the other subjects. So he started feeling that he has lost memory power. Then he went to his own uncle was a doctor at that time. So he went to his uncle and told, sir, somehow I'm losing my memory. Kindly help. I don't know why. Then his uncle advised, no, nothing like that. And something is happening for me. I could not, even though I'm working hard, I'm studying well, I could not remember anything. So his uncle gave a small tablet for him. Don't tell anybody and don't tell your friends also.
you take this tablet, automatically your memory will increase. So he started taking that tablet whenever his uncle used to give, and he started studying seriously. And the next semester, he got distinction in all the subjects. Okay. Then he told me one day it has happened like this. Then I asked him, "Oh, let you ask your uncle also to give one to me also." He told, "No, my uncle says I will never give it to anybody, and don't tell anybody also. So he's not going to give." So then finally, at least I have a curiosity to know what is the tablet and all. His uncle told, "Until you complete your engineering, I'm not going to tell you the name of the tablet." So during all exams time, his uncle used to give the same tablet to him, and he succeeded. Finally, after the final exam, I went to his house along and asked his uncle, doctor. He told, "Chandrasekhar, I have not given any memory tablet to him. Whatever the tablet I gave him is only a B complex tablet, which increases his appetite only, and he is taking good food, and he has got a good energy, and he feels that it was a memory tablet." So in his mind, he thought that he's taking a memory tablet, therefore he is able to pass with distinctions. It is not so, because the mindset is like that. So because that's why, however you feel, your mind works accordingly. See, even many people met with accidents. The reason is their mindset only. If you get a disturbed phone, if your mind is not properly, automatically, without any problem, even for a new vehicle, you met with accidents because you lose your concentration power. So because driving, what are the skills you require? Okay, you should have a proper hand, proper mind, and proper eyesight, and proper foot, everything. So any one organ loses its sensibility, definitely we met with accidents, not because of anything. And finally, we blame with road humps or somebody else because of hired person or next person. He has taken overtaken like that. No, it is because of your mindset only. That's why even while driving also, you should always be cool. See, and one thing is many speakers already told, don't react for anything. You always respond. So there is a lot of difference between respond and react. So you should always respond. Don't react. Keep these good words in your mind, repeatedly recall it. Okay, and you keep on practicing memory techniques. There are a lot of things are there in memory techniques. So the way you feel, your body, mind, everything works accordingly. And therefore, even regarding this memory and other things, I'll tell you one more story. This will be telecasted in DD. At that time in 1984, I'm telling, only after my completion of engineering, we got a color television. That's why I remember the date and month, everything. 1984 June. Okay, there was only one channel, Doordarshan. There were no many channels. At that time, in DD1, during the advertisement breaks, there used to be usually one clipping used to come. In that clipping of 1 minute, B. Sarojadevi was acted in that clipping. So what happened is that a small incident happened. In that incident, she was convicted. So the judge ordered for hanging. So then she requested the judge, "I don't want to be hanged. Okay, instead of that, you give me some poison injection. You advise a doctor, you arrange for giving an injection. I will take poison injection and I will die myself." So then actually judge permitted that. So doctor gave an injection, but it is not a poison injection. He gave only just a distilled water. So by just giving 5 ml of distilled water, she died. So because her mind says she is taking a poison. So like that, if you feel, it will happen like that only. So that is why ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿರ್ಧಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. So if your mind is not proper, then your decision is also wrong. So keep your mindset always energizing ಇರಬೇಕು and positive ಆಗಿರಬೇಕು, and you should think that you are the best and you are always good, you are always right. And all these things happens only when you feel positively and when you respect your elders and when you oblige others. And there is no meaning in simply reacting to any question or anything, even for your friend, whoever he may be, whether he is a good friend or a bad friend. If he comes and asks something, you just respond him. Don't say anything. Automatically, he will only change. Because I have got even a lot of good other examples of many such stories. Okay, because it's one platform, it's very difficult to tell, because there are many such Rory students also. I have changed them into good citizens and good students, and they have completed their diplomas and engineering. They are doing their own business.
Even till today, I remember all my students who passed out diploma from MEA Polytechnic since 1986. In fact, yesterday also I told Ravindranath sir, I went to a function yesterday by applying half-day leave in the afternoon to one of my students' son's marriage. So both student and his son are my students. Both were my students only. Yesterday was his function, so I had been there, and I'm lucky to met many of my old students who passed 89, and they were all very happily well settled. In fact, they are all traveling in Range Rover and BMW and Benz. Really, I'm very happy. Okay, so these days the students are really very good because they do wonderful business and they are very happily settled, and they are still. I can tell you, I can't. They never allow me till 3:30 there. I went in the afternoon, so I was there with them for nearly more than 2.5 hours. So it gives me a lot of happiness. So you should always give good way of feeling happy. See, that's why in health, the first word H stands for happy in my opinion. You should feel happy. Okay. And there is one more H at the end. That is for habits. So these two you can interchange also. The first H may be your habits. The last H may be feeling happiness. So always you should feel happy always for and do good things and cultivate good habits. So there are two H in the beginning and the end. One stands for your happiness. The other H stands for habits. So always if you have good habits, definitely there is no problem of health. So that's why ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ H has got one H in the beginning and other H in the end. So one for happiness, one for habits anta. The remaining EALT ಇದೆಯಲ್ಲ, so the E stands for your energy. So ನೀವು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it should be energetic. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಅದು, ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್. ಅದು ಬರೀ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಎನಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಟ್ energy foods, so which gives energy for the body. So that is very important. And the third one is A. So A ಅಂದ್ರೆ attitude. So attitude ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್. ಅದು ನೀವು ಮರೆಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ A starts with you. So A stands for attitude ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. A for apple ಹೋಯ್ತೀವಲ್ಲ. So A remember as an attitude. So because attitude of the person always changes its life. ಸೊ ಯಾರೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್, ಎಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಈವನ್ ನಾವು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 10 pages ಏನಾದ್ರು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. In fact, I will write diary also. Starting from my school days, I started writing that. I will write all the important events and all the important persons I met and all the expenses I made till the last pi and last rupee. I'm writing that even till today from decades. It has become a habit for me. Okay. And T, again T, nothing other than time. Time factor. Time is very, very important. See, so far, whenever I give time for somebody, I will be always going ahead of that. I don't want other persons to wait for me. So I always value others' time. So you should value others' time, not your own time. Time is very precious. Never waste it. And you can't store the time also. You can store money or anything. You can't store time. Time is very precious. Okay. See, that's why normally after becoming principal from 2016 till today, for all the first year batch students, in the inaugural address, I used to tell the value of 1 rupee and 1 second and 1 mark. Okay. So I will tell you these 3 important things you remember for lifetime. See, 1 rupee, even if you have got shortage, you won't get a ticket, you won't be allowed to travel. Okay. You should pay the exact. Okay. And 1 rupee short, nobody will accept anywhere. Similarly, 1 second, every second counts. See, in all the sports, fraction of seconds, you will lose the medals. And even if you are late by 1 second, you will miss the flight. Okay. Similarly, 1 mark. There are many students
who failed in exam just by 1 mark. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1991. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್, ನಿಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ತರ ಅಂತ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 2000 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 1500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ನೋ ದರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಕಾಲ್, ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್. ಆ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಟು ಟೈಪ್ ದ ನಂಬರ್. So if you make it a habit of using keypad and typing the number, you can remember. That's all. Simple technique adu. Adikeno extra skill bekilla. Right. See, 1 mark importance, I will tell you a small story. The importance of 1 mark. Right. It has happened. ನನಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ PW ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಕಾರಣ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರು. ಸೊ he was studying first year diploma in our college. ಅವನಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ನಿನ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ 1 ವರ್ಷ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಫೇಲ್ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಅವನು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 5th ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಬರೋ ಕಡೆ 9 ಬಂದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಗ್ನೋರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 35 ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎಸ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವನು 3rd ಇಯರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಯರ್. ಸೊ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ಸೇರ್ಬೋದಿತ್ತ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು into the 12 months how much he lost. So the 1 mark is equal to several lakhs of rupees. So every mark is worth of lakhs of rupees, and every second is worth of lakhs of rupees, and every rupee also worth of lakhs of rupees. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಈ 1 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0ಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 ಮುಂದೆ 0 ಹಾಕಿ 1 0 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೇ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ 3 hours ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ 3 hours 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಂಚೆನೂ ಎದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಂದ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 3 hours ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು 9:30 ಬೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. 10 ಗಂಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ 35% ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋರು ಮಾತ್ರ 2 hours ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ. 3 hours ವರೆಗೂ ಇರೋರು ಓನ್ಲಿ 10% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ನಿಮ್ಮ 3 hours ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ 3 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೀವು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ 100 ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈ 110 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 110 ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, 100 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್. ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ writing exactly for 95 marks and getting 94, 93. ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ 90 marks at least you should get 88. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಎಂಟೈರ್ 32 pages ಆಫ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 marks ಬಂದಿರೋದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, the starting pages, if you start writing wrong answers, that give a bad impression on the student for the teacher. So value ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಜಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಬ್ಲಾಂಕ್. ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೀರಿ. ವೈ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ದ ಪೇಜ್?
Don't leave pages blank. That also give a bad impression on the teacher for valuation. Adukoskara you are giving a bad signal. So idella certain techniques in the examinations. So you should always prepare well and attempt for 100 marks, score 100 marks. So idu the mindset and mental health and your other tips ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Next is financial health. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಓನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅವನ ಹೆಸರು ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ. He was my very best friend from 79 to 84 in engineering. In fact, ಅವ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಇವತ್ತು ಅವ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಪಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 98% ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ ಇದ್ದ ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಲ್ಲೂ ಸ್ಕೋರ್ 98%. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ, ಅವಾಗೇನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ ವರ್ಷ. PW ನಲ್ಲೂ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವನೇ ಟಾಪರ್ ಇದ್ದ, ಬಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ನೋ, he feels that he can do something on his business and he can shine, because he has seen lot of businessman stories. ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು, all eminent personalities autobiography ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ, all people, and he used to study well also. Very dynamic person. In fact, ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಅವನು ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಆಥರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು. ಅವನ ಮನೆ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ಮೈಸೂರು ಡೈಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಂಜನಗೂಡು ಅಲ್ಲೇ ಟೆಂಪಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಜನಗೂಡು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಓಕೆ, ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಆರ್ ನಂಜನಗೂಡು, ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೈ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ದೆನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಎ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. In fact, I joined MA Polytechnic. ನನಗೆ ಬೈದ ಅವನು, ಯಾಕೋ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸಮೋ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು MA Polytechnic ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾರಣ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ನನಗೂ ಗಾಟ್ 84%. therefore ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಥ್ರೂ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಇನ್ MA Polytechnic. ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ಆನ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಅವನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ. ಅವನಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಾರೋ ನಿನ್ನಂತ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ನೆವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂಥರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಮನಿ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ 8 to 1 ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 o'clock ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, 1987 ನಲ್ಲಿ ಐ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಲೋಟಸ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅವಾಗ, ನಿಮ್ಮ MS Excel ಏನಿದೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್ ಬೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೋಟಸ್ 1, 2, 3 in 1987. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 years ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ, ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ವಸಂತ್ ನಗರ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ವಸಂತ್ ನಗರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I was staying in Kengeri Satellite Town at that time. 222A was the bus at 10 o'clock last from Majestic. Till 10 o'clock, 9:40 ವರೆಗೂ ಅವನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. Only to learn, because tomorrow it's going to help you ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, not for earning money. So beginning ಅಲ್ಲಿ ನೀವು, you should never expect any profit or this thing. You should keep on learning without any expectations. That will fetch you later afterwards automatically. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದ ಅವನು. he was working like that. ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಸ್, ಯು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ನೋರು. ಅವ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರ ಬಾಸ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ 7 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಟಿಲ್ ನೈಟ್ 9 o'clock ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಅವ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವ್ನು ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ BMS ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅವನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಈಸ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್. ನಾವು 4 ಜನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೈಸೂರು JC ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು 3 ಜನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದು, ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟದ. ಈ ವಾಸ್ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದಿ 3 of us ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರಲ್ಲ. ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಗಾಟ್ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು.
I will start a own company ಅಂತ he quit that company. Even quitting time ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, you just complete the project, I will give you 3% of the entire net profit along with the salary, don't quit the company ಅಂತ he gave an offer. I was there with him along at that time. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫರ್, ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್, ಯು ಬೆಟರ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ನೋ 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 ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 6 years, I don't want to be a slave or labor from somebody. I got intelligence and I quit that company, started his own. But because of its intelligence and resources, somehow he was doing well also for about 10 years. ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, he was like a king. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, for the afternoon lunch we used to go to Infantry Garden, Indian Express opposite Infantry Garden is there. So anybody wants to meet him, we should meet him only in Infantry Garden between 1 to 2. So I used to go there many times to meet him at Infantry Garden for the lunch. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಆಟೋ ಕಾರ್ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, and his house was in Vijayanagar only. So ನಾನು ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್. But and at that time only he was earning very good, and he was got a very good company, and most of my students ಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. After a few days ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, his company grown like anything, and he was alone, he could not manage. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಫರ್ದರ್, ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡು ಎಲ್ಲಾರನು ನಂಬ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಲೇಬರ್ಸೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇದಾನೆ, ಅವನ್ಗಲ್ಲಿ ಗೋಡನ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ 2 loads of ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 400 bags, ಅವ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಟ್ಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ದುಡ್ಡು, ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನೇ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆ ತರದವನ್ನಲ್ಲ, ಅಂಡ್ he was a sincere fellow ಅಂತ he started believing him only. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ನು ನನ್ಗೆ. ದೆನ್ he started checking, he found some problem. ಅವ್ನು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವನ್ಗೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. he was continuously having works of turnover of crores of rupees in the year 2000, 20 years before. ಆವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡೇ ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ he was -2 crores, ಪ್ಲಸ್ 6 crores ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಪನಿ he has come down to -2 crores. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ. ಸೊ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ನು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿದ್ನೋ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ 100% ಎನಿಬಡಿ. ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಯಾವ್ರಿಗೆ ನಂಬ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ರ, ಅವನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅವನ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ he started his career as a fresh engineer in a private company. Still he is working now again as in a private company because of his children's did their engineering. ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು ಅವನು ಆಪಲ್ ಬಿಟ್ ಬೇರೆ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆತರ ಇದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಐ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಎ ಲಾಟ್ ಫಾರ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ್ನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2-3 ಸಲ ಬಂದ. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಇವನ್ ದೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಂಬರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಈ ಒಂಥರ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟೂ ಮಚ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್, I only supported him. Otherwise, he would not have survived. ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋ ನಥಿಂಗ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಆಸ್ ಪರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಫೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ FAIL ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಲೈಬ್ರರಿನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್, ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಒಂದೂ ಮಾರಿಲ್ಲ ನಾನು.
Either I have given it to my friends or my relatives or my students, or I have kept it in my library. Even my son's book also. ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ರಜಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ನಾವೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಈಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಓದೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ನಿಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮಾಡಿರೋ 2 ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದನ್ನು ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಎಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇರಲಿ, you better attend. You will learn some new things. So it is one way of giving respect and gratitude also. Right. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ನನಗೆ when I was in 4th standard, he taught me writing all expenses in notebook. 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು, I was 9 years old. So he used to take me along with him for any shopping or purchases, but ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, you should only write accounts ಅಂತ. Even 1 ಪೈಸಾ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪೈಸಾ ಇತ್ತು, 1 ಪೈಸಾ, 5 ಪೈಸಾ, ಪೈಸಾ ರೂಪಾಯಿ. So he used to write that account and every month I used to show him the balance, say how much was spent. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನನಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐದರ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಈ ತರ you should tell me for what are the various purposes for every month you have spent ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇವನ್ ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡೈರಿನೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನಿನ್ನೂ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಈವನ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದು ಮಾಡದೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅಂಡ್ ಉಳಿದ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅದೆಷ್ಟು ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಮೂರು ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಹೇಳೋದು. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, they charge consultation fees based on the seconds of discussions. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಾಯಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೇ ಚಾರ್ಜ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್. ಇವನ್ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಫ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ half an hour, the rate is different. If it is goes for 1 hour, the rate is different. So ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಟೈಮ್ is money. And still we say, if money is lost, nothing is lost. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಂಟಲಿ ಇಲ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಇಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ. ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಏನು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಅಂತ, ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಝೀರೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈಎಂಆರ್ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? Yes sir, yes sir, please.
ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಸಿ ಕೋಮಾ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಪೇಷಂಟ್ ಉಸಿರಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಆನ್ ಬೆಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ at home by spending 1.5 lakhs per month. He is a brain dead, but he is there. He is on the wheelchairs at home only. He has no memory. His brain is dead, but all other organs are okay. And ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Since they got resources, ನೋಡಿ ಅವನ ಒಬ್ಬನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ there are 3 persons in 3 shifts they work, and they are spending 1.5 lakhs per month. Okay, if they have got good resources. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಇರೋ ಕೇಸಸ್ ನ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಈ ಸೈಕ್ರಿಯಾಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸ್ಪಂದನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ MBBS ಆದಾಗಿಂದ ನೋಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಅವ್ರು MBBS ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಎಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಳವಳ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. So therefore you won't get sleep. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಮರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಮರ್ಸೆ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಡೋಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಕೆಲವರು 25 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಲ್ಸೋಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಲ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಓಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಇವರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ MK ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡುದು ಅಂತ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ 3 ಸಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಂಡು ಬಿಟ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ ಇರತ್ತೆ ವಾಚಲ್ಲಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. No Python programming, no C programming, no Java programming. It is only you should give clear instructions to your brain. Tomorrow morning I have to wake up at 4 AM. Definitely. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Then you sleep. Immediately you sleep. ನಾನು 10 minutes ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವನ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ I will sleep for 10 minutes. ಸುಮ್ಮನೆ 10 minutes ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್. 10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 11 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 12 or 13 ಮಿನಿಟ್ಗಂತೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ ಕೈಲಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಸರ್ವಿಸು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಸಾಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ ಬೈಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ, ಅದು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವೇ. ಅದೇ ತರನೇ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳೋದು,
ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 6 hours ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿನ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಮೆಮೊರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಈಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫುಡ್. ಮೆಮೊರಿಗೂ ಅಂತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಮೆಮೊರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ತರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 6:15 ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈವನ್ ಬೈ 7 o'clock ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಅಂದ್ರೆ 7 o'clock ಮುಂಚೆನೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಇನ್ ಮೈ 59 years ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇವನ್ 5:30 ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಸಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್. ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್, ನೀವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆ ಯಾರು ನೋಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ದಿ ಸ್ಲೀಪ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಬೇಕು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಸಿವಿಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಕಮ್ ಅಟೆಂಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾಠ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 minutes ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇನ್ 10 minutes ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಅಲೋ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತರನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್, ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 20 years the same mobile number I have got. I don't have any other number, and I have given my mobile number to all my students, and whoever I met a new person I have given him. ಕೆಲವರು ನಂಬರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ಲಾ ಬೇಡವಾ, ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ನೋ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಇಫ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಟ್ರಬಲ್, ಯು ಇಗ್ನೋರ್ ಹಿಮ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ನೀನೇನು ಮಾಡಕೋಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾರಲ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಡೋಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವೇ, ಯು ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್, ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ 2 days ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ ಹಿಯರ್. ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಂಪನಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಜಾಬ್ ಹಿ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಂಟಲಿ ಇಲ್. ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿದಾನೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ. ಸೊ ಫೈನಲಿ, ಸರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೋ ಅಂದೆ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್. ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೋತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಡೈರಿ ಬರೀರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೀವು ಡೈರಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ.
and your mind will also think positively ಅವಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ತಪ್ಪ ಸರಿನಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ನೋಡೋದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾನ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಇಮಿಟೇಟ್. ಆ ಇಮಿಟೇಷನ್ಗೂ ನೀವು ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡೋಂಟ್ ಇಮಿಟೇಟ್. ಇಮಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹೀರೋ ಯಾವ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದಾನೆ, ಯಾವ ಶೂ ಹಾಕಿದಾನೆ, ಯಾವ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಾನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಸೋ ಮಚ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಚ್ ಟೋಟಲಿ 600 ಮೂವೀಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗಲೂ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ ಡೈರಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೂ ಒಂಥರ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು 9th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 to 5 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಐ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 96. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಎನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓದಿರೋದು ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಐ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. You can definitely watch movies, or you can definitely watch television, you can read newspaper. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನು ಓದಿರೋದು ಮರ್ತೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್. ಆ ತರ ಓದ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಓದೋದು, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮಿಟೇಷನ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಆಚೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಇವನ್ PPT ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದ್ 2-3 ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಐ ಲೂಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎನಿ PPT. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, PPT ಇಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ, ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ನನಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಐ ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಿಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಮ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಈವನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಮೂವಿ ಆರ್ ಎನಿ ಮಾಲ್, ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವರು ಮೇಸ್ಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಡುಗರು ಹೋದ್ರೆ ಮೇಸ್ಟ್ ಹೋಗೋರ್ಗು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ GT ಮಾಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಐ ಮೆಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲೋನ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 37 years. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಈ ಕಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. 16 years ಐ ಅಕಂಪನಿ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೂರ್. ಟಿಲ್ ಗೋವಾವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಟೈರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ 24/7 ವಿತ್ ದೆಮ್. ರಾತ್ರಿ 12:30, 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ 6 hours ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 6 hours. ಉಳಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗಲೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ರಜಾ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ. ನೋ, ರಜಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿನ ಓದಿ. ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ, ಫ್ರೀ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇರೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಇರಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. SSLC ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಒಂದು 5 ಸಲ ನೋಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ.
ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಯಾರದೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಈಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಎಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೋಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಿಷನ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು share some knowledge with them. You will also feel happy, they will also remember forever. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ತರ ಖುಷಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿನ್ನ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮೀ. ಅವ್ರ ಮಗನ ನಾಮಕರಣ ಇರ್ಲಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಬಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾ ಸೆಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಒಂದೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾಪೀಸ್. ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಜ್ಞಾಪಕನೂ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ 99.99% ಐ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಮೇ ಬಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆದಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ವೆರಿ ರೇರ್, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಹೋದಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂತೋಷ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 30 years ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್, ಅಂದ್ರೆ 1984 ಐ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್. 2014 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಇದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ದೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಾವು ಮೈಸೂರು ಒಂದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ ದ 50 ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ವಿ ವೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ವಿ ಸ್ಟೇಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್ ಫಾರ್ 2 days. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಈಗಿರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ಈಗ ಅದೇ ತರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಸಾರ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 2-3 days. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್ ಆಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಮೆಮೊರಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಗುರುಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾ? ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವನ್ ಮೈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಮಗ ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕೇಶನ್. ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದೆಮ್. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೀನ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬರೋದು, ನೀನ್ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋರೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. whenever I go there I used to meet them. See, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬೈ ಮೆಂಟಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡ್ ಮೈ ಟಾಕ್. ಓಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹೌದೌದು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬೇರೆ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ, 36 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಗಳು ಏನಿದೆ, ವೃತ್ತಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವುಗಳು.
ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆನೆ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ವಿಷಯ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂತು. 3 ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಎರಡನೇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸ್ಕಲ್. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 hour ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಮೈಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. ಅವ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು PDCA ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್, ಡೂ, ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. So it is possible to practice. You can have a very huge brain power which can be greater than a superpower. He said it. So ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್. ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸಿಬೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ನನ್ನ ಮೆದುಳಿನೊಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್. ನೋಡಿ ಫೋಕಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಬರೀ ಬೇರೆಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೋಡ್ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಂಪ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಇತ್ತು, ಈ ತರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗಿರೋದು, ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಕೊಟ್ರು. ಯಾರ್ದು, ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ. ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತೀರ್ ಹೋದ್ರು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು, ಇದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ ಹೋಗಿತ್ತು. Respond to external situations, don't react. Very, very good point sir has given. So meeting old students in a function. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರು, ಅಬ್ರಿವೇಶನ್. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಎನರ್ಜಿ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ which never stops, then time, value others time, then last H is the habit. Eat foods that give energy, don't eat junk food. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಈ 36 ವರ್ಷದ ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡೈರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ₹1 ಬೆಲೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡಿನ ಬೆಲೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ರಿಯಲಿ ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆನ ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ಆ ನಂಬರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೆಮೊರಿಯಿಂದನೇ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿ ಡಯಲ್ಸ್. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಸರ್ಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ 3 ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು. ನಂತರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಹೈಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಫೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು.
ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ he is having, all varieties of books he reads. He is a book lover. indiscipline in financial management leads to failure. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ writing expenses in a diary. When he was in 4th standard, his father used to tell him to write the expenses of different items, whatever they bring every day. ಆಮೇಲೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ನಾವು ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟು ಎಬ್ಸೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನೇನೆ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಡೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವಿತ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್. ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಊಟ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ರು. Sir has succeeded in maintaining his physical health, mental health and financial health also. So ಅವರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಮೂವಿನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಮೂವಿನೇ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಗುರು ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ and addressing our students on the occasion of student induction program. I thank you once again, sir, on behalf of management, vice principals, head of departments, all the faculty members and the students, sir. Thank you. Thank you. Okay. One important announcement now. Yes, sir. Yes. Yeah. See, for all the students who are attending induction program, we have decided to give prizes for the